the straight line graphs. That is, we learn in grade 9, but I promised you that I will teach you that part as well. Straight line graph பகுதியும் நான் இன்ஷால்லா படித்து தருவேன். And also in grade 10 and 11 we learn parabolic graphs. சொல்லுவாங்க தமிழ்ல பரவளைவு அப்படின்னு. ஸோ parabolic graphs, அதாவது ஒரு curve graph எப்படி கீறுது அப்படின்னு சொல்லி நான் டீச் பண்ணுவேன். ஸோ ரெண்டு விஷயம் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று straight line graphs, அடுத்து parabolic graphs. Straight line graphs பொறுத்த வகையில there are two types of straight line graphs. As I told you in the last class, one is y is equal to mx. Y is equal to mx னு ஒரு வகையான graph இருக்குது. The other one is y is equal to mx plus c. Okay, so y is equal to mx னு ஒரு graph இருக்கு, y is equal to mx plus c னு ஒன்று இருக்குது. So இந்த y is equal to mx எடுத்தீங்கன்னா there is x-axis, y-axis. It always goes through the origin. The zero அளப்போ origin அளப்போ ஒரிஜினலா போகுமா இருந்தா அந்த கிராஃப் டைப்புக்கு சொல்றேன் y is equal to mx. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரிஜின் அதாவது அந்த சென்டர் அள போகணும் y is equal to mx. ஸோ y is equal to mx plus c ன்னு சொல்ற பொறுத்த வகையில அது ஒரிஜினலா போகாது. It will goes through an intercept. If I draw a graph for you, for an example, if I draw something like this, so if this is y-axis and if this is x-axis, so in the graph original போகாம வெளியால ஒரு இன்டர்செப்ட், அதாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல வெட்டுப்பட்டு போகுமா இருந்த y-axis, இதுக்கு சொல்ற இன்டர்செப்ட். That type of graph is called y is equal to mx plus c graph. So ரெண்டு வகையான graph சீக்கிண்டு நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. Okay, there are two types of graph. One is y is equal to mx and the next one is y is equal to mx plus c. These are grade 9 parts. As I told you, we are drawing graphs in grade 10 and 11 in a Cartesian plane. So எங்கட மொழி சொல்றா கிராஃப் பேப்பர்ல தான் நான் கீறுறது. ஸோ கிராஃப் பேப்பர்ல கீற எப்படின்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அடிச்சு ஒரிஜின் நான் நேற்று அன்றைக்கு சொன்ன கோஆர்டினேட்னா என்னண்டு, ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டை நேம் பண்றதுக்கு தான் கோஆர்டினேட் பாவிக்கிறது. ஸோ ஏதாவது கார்டீசியன் பிளேன்ல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டும் மீக்குது, ஒய் கோஆர்டினேட்டும் மீக்குது. ஸோ ஆல்வேஸ் வி ரைட் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் கோஆர்டினேட். எப்பவும் நாங்கள் முதல்ல எழுதுறது எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டர், நெக்ஸ்ட் வில் ரைட் த ஒய் கோஆர்டினேட். ஓகே, அன்றைக்கு நான் சொன்ன எப்படி பாயிண்ட்ஸ் வைக்கிறது அப்படின்னு. ஸோ யூ நோ ஹவு டு பிளாட் த கிராஃப். பாயிண்ட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு. The last thing I taught you was horizontal and vertical lines. Horizontal lines and vertical lines தான் நான் கடைசியா சொன்னது உங்களுக்கு. ஸோ உங்கள்கிட்ட கேட்டு நான் அன்றைக்கு இதுக்கு நேர ஒரு லைன் அடிச்சால் என்ன வரும்? வெர்டிக்கலா ஒரு லைன் வந்தால் அது என்னன்னு வரும்? What is the equation of that line? Do you remember? Yeah, if you have a vertical line, we always say x is equal to something. Am I correct? அதாவது இப்படி ஒரு லைன் இருந்தால், அது நேருக்கு இருந்தால் அது x is equal to வரும். அதே horizontal line இருந்தால், if it is a horizontal line, something like this, okay, then we write it as y is equal to something. Okay. So you have to remember it. When there is a vertical line, it is a x is equal to something, and when there is a horizontal line, then y is equal to something. I think that is the last thing I taught you. Okay, that is the thing that I taught you. So here you can see AB is equal to, that is equation of AB is x is equal to 2. Equation of PQ is x is equal to -2, because both are vertical lines. When you take the equation of y-axis, that is x is equal to 0. And the y-axis பார்த்தீங்கன்னா அது x0 ஆல போகுது, அதனால that is x is equal to 0. So எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, vertical lines கீறும்போது
அது எப்பவும் x is equal to தான் ஈக்குவேஷன் சொல்றது. சரி, நான் ஹொரிசன்டல் லைன்ஸ் கொஞ்சம் பார்ப்போம். உங்களுக்கு EF னு சொல்லி ஒரு ஹொரிசன்டல் லைன் இருக்குது. ஸோ EF ஹொரிசன்டல் லைன் எழுதணும்னாங்க y is equal to தான். ஸோ y is equal to what? -3. Y is equal to what is it? 3. 3 or -3? -3. Yeah, y is equal to -3 is the equation of EF. And when you take the GH, that is y is equal to 4. Okay. So GH line எடுத்தீங்கன்னா y is equal to 4. And the equation of the x-axis the equation எடுத்தீங்கன்னா that is y is equal to 0. The x-axis the equation எடுத்தால் I'll show you. You take the equation of this axis that is going through y is equal to 0. So the equation is y is equal to 0. So did you understood the horizontal lines and vertical lines of a graph? Yes, sir. Yes. Okay, this is the thing that I taught you last week. So today we'll go for today's lesson. We'll move step by step forward. Okay, right. அன்றைக்கு நான் சொன்ன ஒரு கிராஃப் கீறதுக்கு we want a table that is known as table of values. ஒரு கிராஃப் கீறதா இருந்தா எங்களுக்கு ஒரு டேபிள் ஒன்று வேணும். அந்த டேபிளோட பேர் தான் டேபிள் ஆஃப் வேல்யூஸ். தமிழ்ல சொல்லுவாங்க பெருமான அட்டவணை. ஸோ ஒரு டேபிள் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஒன்று வேணும் எங்களுக்கு. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிலி டேபிள் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆர் லைக் திஸ். யூ வில் ஹேவ் த எக்ஸ் வேல்யூ அண்ட் தென் யூ வில் ஹேவ் த ஒய் வேல்யூ அண்ட் தேர் வில் பி சம் வேல்யூஸ் ஃபார் எக்ஸ் கிவன். எக்ஸுக்கான சில வேல்யூஸ் தருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் -2, -1, 0, 1, 2 இப்படி வேல்யூஸ் தருவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூஸுக்கு நாங்க y வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நான் ஏன் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்டா எங்களோட கிராஃபை பிளாட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸுக்கு ஏற்ப y வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு கிராஃப் தந்திக்கிறாங்க கீரை சொல்லி y is equal to 2x plus 1 கிராஃப் நாங்க இப்போ கீரை போறோம், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் what we have to do is we have to write the x values and y values. So இதுல பாருங்க x values கொஞ்சம் அவங்க தான் தருவாங்க x values. So they will give you the x values -2, -1, 0, 1, 2. Okay, they are going to give you the x values. When they give the x values, you have to find the y values. அதுக்கான y values நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுல நான் ஒன்றை மட்டும் செஞ்சு காட்டுறேன், மற்றதை நீங்க விளங்கிக் கொள்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு yக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. y is equal to 2x plus 1 சொல்ற ஈக்குவேஷன் எடுத்து இந்த x வேல்யூவை இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2 into what is x now? We'll take this one -2. So 2 into -2, the answer will be -4. -4 plus 1. So 4 ரூபா கடன் 1 ரூபாய்க்கு இது வரும். So 4 ரூபா கடன் 1 ரூபாய்க்கு இந்த y க்கான ஆன்சர் y is equal to 3. Yeah, sorry, -3. -4 plus 1 ட ஆன்சர் y is equal to -3. இப்படி ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கணும். இதுட ஆன்சர் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு கிராஃபை கீழே ஸ்டார்ட் பண்ண இயலும். ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒவ்வொன்றுடைய ஆன்சர் என்னன்னு. இப்ப நீங்க பார்க்கலும் இந்த ஸ்கிரீன்ல ஈக்கிற இந்த டேபிள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாயிக்கு அப்படின்னு இப்படியும் உங்களுக்கு செய்ய இயலும். புக்ல இப்படியும் ஈக்குது. ஆனா நாங்க செய்யறது நான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு சொன்ன மெத்தட் தான். ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் மெத்தட் ஆஸ் வெல். முதல்ல 2x கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு 1 ஆட் பண்ணணும். ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னா 2x கண்டுபிடிக்கணும் -4. 2 into -2 -4. -4 plus 1 தான் எனக்கு ஆன்சர் வரும் -3. பட் இன் O levels we don't do like this. O levelல நாங்க என்ன செய்யறது, x வேல்யூக்கு y வேல்யூவை எழுதிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஸோ O levelல ஒரு இந்த மாதிரி ஒன்று தான் வரும், நான் மேல குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒன்று தான் வரும். பட் ஹியர் just for now you can use this table. So 2 into -1 -2 plus 1, the answer will be -1. 2 into 0 0, 0 plus 1, the answer will be +1. 2 into 1 2, 2 plus 1, the answer will be 3. 2 into 2 4, 4 plus 1, the answer will be 5.
So here you will get the answers for y as well. Okay, so உங்க முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா y ட ஆன்சர்ஸ் நீங்க கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுக்கணும். Any doubts regarding this one? இதுல என்ன சரி டவுட்ஸ் கேளுங்க. இல்ல சார். இல்ல சார். யாருக்காவது டவுட்ஸ் கேளுங்க. So plus 1 1 and 3 2 comma 5. So these are the coordinates. First you write the coordinates to plot the graph. Graph கீறதுக்கு முன்னால நாங்க coordinates எழுதி கொள்ளணும். So உங்களுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா 5 coordinates. You have 5 coordinates here. That means coordinates means the x values and y values. You have 5 coordinates here. Okay, that means we have to plot 5 points. 5 points கீற வரும். So பாப்போம் நாங்க 5 points எப்படி கீறறதுன்னு. You can see here this is minus 2 comma minus 3. Here you can see minus 2 comma minus 3, minus 1 comma minus 1, and 0 comma 1, then 1 comma 3, and 2 comma 5. So எப்படி plot பண்ணி கொள்ளணும், அந்த coordinates graph ல plot பண்ணி கொள்ளணும். And then what we have to do, அதுக்கு பின்னால என்ன செய்யணும்? ஒரு லைன் join பண்ணணும். Yeah, we have to join, but you should join with a ruler. Okay, because we are drawing still straight line graphs. No? So straight line graphs ல உள்ள ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ரூலரால தான் ஜாயின் பண்றது, சும்மா ஜாயின் பண்ண இயலாது. So use a ruler and please join these lines, then you will get a straight line graph like this. Okay, you can have a straight line graph like this, and also you can write the name of this graph on the line. உங்களுக்கு இப்படி லைனுக்கு மேல ஒரு அந்த இதுல நேம் எழுதவும் வேணும்டா. So I'll write it. You can see. You can write the name of the graph like this. That is y is equal to 2x plus 1. So இந்த லைனுக்கு மேல உங்களுக்கு பேர் எழுதிடும், இல்லாட்டி பக்கத்துல எழுதினாலும் பிரச்சனை இல்லை. So graph பேரை கடைசியா எழுதிடணும். எல்லாருக்கும் graph கீற எப்படின்னு விளங்கிச்சா? Is it clear for you? Yes sir. Yes. 9 things. Okay, now we'll go for this one. You can see the graph. We have drawn the graph. நான் அடுத்தது பார்ப்போம் ஒரு கிராஃப்ல கிரேடியன்ட்னா என்னன்னு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா here look at here. This is the type of graph that we are learning now. Y is equal to mx plus c. Okay. Do you know about c? Who is c? Is c yaar? Intercept. Yeah, c is the intercept. Yes, very good. C is the intercept. So எனக்கு இந்த graph பார்த்து சொல்லுங்க, இந்த graphல intercept யாரு? 1 0. ஓகே, இதுல இன்டர்செப்ட் வந்து இதுக்கு சில நேரங்கள்ல சில டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க y இன்டர்செப்ட். ஓகே, சோ இன்டர்செப்ட் சொல்றேன் y இன்டர்செப்ட் தான், அதாவது y வெட்டுப்படுற இடம். ஓகே, சோ இந்த கிராஃப் y வெட்டுப்படுற இடத்துக்கு தான் இன்டர்செப்ட். சோ ஹியர் c is equal to +1. இந்த c ட வேல்யூ வந்து +1 ஆயிக்கு. ஓகே, இத ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இந்த கிராஃப்ட வந்து c ன்னு சொல்ற இன்டர்செப்ட்க்கு then what is mean by m? Gradient. ஓகே, m ன்னு சொல்ற கிரேடியன்ட். சில பிள்ளைகள் கிரேடியன்ட் சொல்லுவாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று இருக்காது what is gradient. சோ நான் கிரேடியன்ட் என்னன்னு தான் விளங்கப்படுத்த போறேன். சோ உங்களுக்கு இப்ப இன்டர்செப்ட் தெரியும். இன்டர்செப்ட்னு சொன்னா in Tamil they say it as வெட்டுத்துண்டு, அதாவது இது y axis வெட்டுப்படுற இடத்துக்கு சொல்ற இன்டர்செப்ட். and m is the gradient. உண்மையிலே கிரேடியன்ட்னு சொல்றது வந்து ஸ்லோப்புக்கு. ஓகே, இத இந்த கிராஃப் வந்து x axis ஓட, x axis the positive side ஓட. For an example, you can see this is the positive side. No, the angle formed, that means the slope formed by the graph. The graph ஆல, இந்த straight line ஆல இந்த x axis the positive sideக்கு உருவாகக்கூடிய அந்த ஸ்லோப்புக்கு தான் நாங்க சொல்றது வந்து gradient. ஆனா அந்த கிரேடியன்ட்க்கு வேற வேற டெஃபினிஷன் சொல்லுவாங்க வேற வேற டீச்சர்ஸ்.
ஓகே, நான் இந்த கிரேடியன்ட் நான் என்னன்னு நான் கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்துறேன்னு பாருங்க. So here, yeah. எக்ஸல வெட்டிப்பட்டால் இது இன்டர்செப்ட்னு சொல்லலதா? இல்ல. Only the place where it cuts the y-axis is the intercept. Okay. X ஆல வெட்டு போடுற இடம்டா இதுதானே நீங்க சொல்றீங்கம்மா? You are telling about this place, no? So that place is negligible. We don't think about it. Mathsல அத பத்தி நான் பெருசா யோசிக்கிறேன். Is it okay? X ஆல வெட்டு போடுற இடத்தை பத்தி நாங்க பெருசா யோசிக்கிறேன். Okay, y வெட்டு போடுற இடம் தான் intercept. Clear? Okay. Right. Now I am going to tell you how to find the gradient. So gradient கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும், ஒரு triangle shapeல ஒன்று கீறிக்கிறேன். Okay, that means I have taken 2 points. நான் இதுல 2 points எடுத்துக்கிறேன். ஒன்னு இந்த point, அடுத்து இந்த point. Okay, இந்த 2 pointம் join ஆகுற மாதிரி I have drawn something like this. So here இது இப்படி வருது, அடுத்து இப்படி வருது. So நான் இந்த 2 பாயிண்ட்லயும் y டிஃபரன்ஸ் என்ன, x டிஃபரன்ஸ் என்ன எடுக்க போறேன். உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாயிண்ட்ல y வந்து 5. You can see the value of y here is 5. The value of y here is, that is 3. So y difference எத்தனைன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 minus 3. Okay, y difference is 5 minus 3. So when you take the x difference here, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு மேல உள்ள x difference பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். I will write with a different color. Here the x value is 2 and here the x value is 1. Can you understand what I am saying? நான் red colorல எழுதிக்கிறேன் y values. So அந்த பாயிண்ட்ல y value வந்து 5. அடுத்தது இங்க இந்த இடத்துல y value வந்து 3. அதே மாதிரி x values எழுதிக்கிறேன். இதுல x value வந்து 2. Wait a minute. Here the x value is 2 and here the x value is 1. So you have to take the difference of the y value and the difference of the x value. Difference of the y value over difference of the x value, that is called gradient. So 5 minus 3 உங்களுக்கு தெரியும் 2 வரும். 2 minus 1 1 வரும். 2 divided by 1, that is m is equal to 2. So இதுல gradient வந்து 2 வரும். You can find a gradient using 2 points of a graph. ஒரு கிராஃப்ல 2 பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு gradient கண்டுபிடிக்க இயலும். அப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம்டா, y values subtract பண்ணி, that is over x values. Okay, look at the screen now. Here I have shown you, look at the screen. So here gradient is equal to difference between the y values. So AB ன்னு சொல்றது தான் difference between the y values. So AB the length பாத்தீங்கன்னா 5ல இருந்து 3 கழிக்கணும். Look at the screen here. When you subtract 5 minus 3, it is 2. When you take the BC value, that is here 2, here 1. So 2 ல இருந்து 1 கழிச்சா the value of this one is 1. Okay, so gradient means, gradient சொல்றே m is equal to, so difference of y values, difference of y values over difference of x values. Okay, ஒரு gradient கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஈக்குவேஷன் இதுதான். y values the difference எடுங்க, that is over difference of x values. So உங்களோட gradient நான் ரெண்டு விதமா கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன். ரெண்டு இடத்துல நான் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து, ஆனா கட்டாயம் 2 points வேணும். We want 2 points to do this thing. So the first one is this one. நான் இது மூலமா கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன். அடுத்து இந்த இடத்துலயும் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு P and R பாயிண்ட்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கவும் வேணும். இதுல டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தூரம் வந்து 4 பாயிண்ட்ஸ் and here the difference is 2 points. So I can take the gradient as PQ over QR. That is 4 divided by 2. Difference of y values divided by difference of x values.
4 divided by 2 means the gradient is 2. Okay, again the gradient is 2. So ஒரு லைன் எடுத்தீங்கன்னா gradient எப்பவும் ஈக்குவல் ஆயிக்கும் எல்லா இடத்துலயும். ஒரு straight line ல எல்லா இடத்துலயும் gradient ஒரே வேல்யூவா ஈக்குவல். So any doubts? Do you have any doubts? Doubts in the கேளுங்கம்மா. இல்ல கேளுங்க. Look at here. x க்கு முன்னால உள்ளவர் 2 தானே. That is called coefficient of x. x ல coefficient அதாவது x க்கு முன்னுக்கு உள்ளவர் வந்து 2 தான் தந்திக்கிறாங்க. So gradient வந்து 2 தான் அப்ப. So அந்த இடத்துல வாரவருக்கு பேர் தான் gradient. Okay, x க்கு முன்னால உள்ளவர் தான் எப்பவும் gradient. So ஒரு கிராஃப்ல பேர் எழுதுனா y is equal to x க்கு முன்னால உள்ளவர், the coefficient of x is gradient. Okay, you remember that as well. The coefficient of x is the gradient. You can see here I have mentioned as earlier x க்கு முன்னால உள்ளவர் gradient. So x க்கு பின்னுக்கு இருக்கிற அந்த b ன்னு சொல்ற ஒரு y intercept. Okay, so the intercept I have mentioned what is meant by the intercept here, where it cuts the y axis. Y axis cut பண்ற இடத்துக்கு தான் சொல்றது intercept. Y axis cut பண்ற இடத்துக்கு தான் சொல்ற intercept. Where it cuts the y axis is called intercept. Okay, திரும்பவும் நான் சொல்றேன்மா, சில பிள்ளைகளுக்கு இப்ப குழப்பமாயிக்கும் gradient என்னன்னு. So gradient னு சொல்றே ஒரு ஸ்லோப்புக்கு சொல்றே, சரிவுன்னு சொல்லுவோமே நாங்க, ஒரு சரிவுக்கு சொல்றது. gradient கண்டுபிடிக்க இயலும் y the difference over x the difference எடுத்தா. ஓகே, ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் y difference, y வித்தியாசத்துக்கு y வித்தியாசத்தை எழுதி அதுக்கு கீழே x difference எழுதினால் உங்களுக்கு gradient கிடைக்கும். ஓகே, அதை பத்தி பெருசா worry பண்ண வேணாம். இன்ஷால்லா உங்களுக்கு நான் மேற்கொண்டு அதை சொல்லி தருவேன் in the future. Okay, yeah, you can ask question. x நீக்குது. Okay, x னா என்னன்னு சொன்னால் உண்மையிலே xy ன்னு சொல்ற வேரியபிள்ஸ். Here look at here, y is equal to mx plus c ன்னு தானே இருக்குது. இதுல c ன்னு சொல்றதும் m ன்னு சொல்றதும் கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட்னு சொன்னா அது மாறாது. ஆனா yx த வேல்யூஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சோ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், yx வேல்யூஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும்னு சொல்றதுக்கு காட்டுறதுக்கு. சோ இந்த கிராஃபே நான் எடுக்கிறேனே, இந்த கிராஃப்ல பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் வேல்யூஸ் yx வேல்யூஸ் மாறுது. ஒரு இடத்துல x வேல்யூ -2 அடுத்த இடத்துல x வேல்யூ வேற மாதிரி இருக்குது. ஸோ yx வேல்யூஸ் வந்து வேரியபிள்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த xy வேல்யூஸ் இருந்தா தான் எங்களுக்கு ஒரு கிராஃப்னு கீழே. இஸ் இட் ஓகே? xy வேல்யூஸ் இருந்தா தான் கிராஃப்ல புள்ளிகள் வைக்கணும். ஓகே, ஸோ xy வேல்யூஸுக்கு சொல்ற வேரியபிள்ஸ் மாறிலி, அதாவது அது மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க கிளியரா படிப்பீங்க கொஞ்சம் முன்னுக்கு போனால். அந்த பாடத்துல கொஞ்சம் நாங்க we have to improve the lesson, then you will study everything. Still we are in the grade 9 part. By each of the following equation, they are asking the gradient and the intercept. So இந்த ஒவ்வொன்றுடையும் gradient என்ன intercept என்ன நீங்க வேற வேற எழுதணும். So what is the gradient of the first one? We will go for the first one. 3. Y is equal to 3x plus 2. Can you please tell me the gradient of this equation? 3. Yeah, gradient is 3. That is m is equal to 3. You can write the answer like that. M is equal to 3. And what about the intercept? 2. 2 or plus 2? 2. ஏன்னா அங்கே 2 சொன்னாலும் plus 2 சொன்னாலும் ஒன்றுதான். நான் ஏன் இதை கேட்கிறேன்டா, always you have to write the intercept with the symbol in front of it. Okay, அதுக்கு முன்னுக்குள்ள சிம்பலோட எழுதுங்க. So here it is okay to write 2 as well, but if you have minus there, you have to write the -2. Okay, okay, so I think you understood it. So when you take the second one, what about the second one?
Gradient What is the gradient and what is the intercept? intercept is plus 2. Gradient is -3. Intercept is +2. Yeah, very good. Gradient is -3, intercept +2. So, Anamari questions konjam lazy. When you take the question number 4, Gradient is 4. Yeah, gradient Intercept is is 4. 0. Intercept is 0. What about the intercept? That They are cuts not y mentioned the 0. intercept. Yeah, they haven't mentioned the intercept. That means the intercept is 0. Okay, so you can't just leave it. You have to write the intercept, that is c is equal to 0. So here, the gradient is 4. When you take y is equal to 4x, the gradient is 4, as you said, m is equal to 4, and c should not be neglected. The neglect பண்ணிட்டு போயிரவானா, c the value வந்து 0 னு எடுத்துக்கோங்க. c is equal to 0. Okay. Can you please find the gradient and the intercept of question number 7? Gradient Is equal to -2/3. Intercept is equal to -1. Yeah, you are telling the answers for question number 8, no? Right. I am telling question number 7. Okay, it's okay. So 7 எடுத்தீங்கன்னா gradient வந்து 1/2, அதாவது half, x க்கு முன்னுக்குள்ள வருதானே. அடுத்து intercept வந்து +3. Okay, as said, question number 8, அது போல சொன்ன மாதிரி question number 8ல gradient வந்து -2/3, intercept வந்து -1. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. What about question number 9? Can you please try? Yes, sir. Gradient is 2 and intercept is 5/2, 2.5. Okay, how did you got it, ma? By dividing. Intercept is 1. Yeah. Gradient is 1. Okay, here there will be a misconception among students. சில நேரங்கள் சில பிள்ளைகள் இதை தவறா புரிந்து கொள்ளையிலும். அவங்க பார்த்த உடனே எக்ஸுக்கு முன்னுக்குள்ள 4 கிரேடியன்ட்டும் 5 இன்டர்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது தவறு. இப்ப இதுக்கு முன்னுக்கு சொன்ன புள்ள சொன்ன மாதிரி இதை நீங்க என்ன செய்யணும்டா, இது நார்மல் ஃபார்மேட்டுக்கு எடுக்கணும். பாத்தீங்கன்னா 2y is equal to 4x plus 5 தானே இருக்குது. ஸோ நாங்க 2 வச்சுட்டு இந்த கணக்கை செய்ய இயலாது. So you can see here in the screen, okay, I am talking about this question. Here when you take 2y is equal to 4x plus 5, அந்த புள்ள சொல்லிச்சு எனக்கு டிவைட் பண்ணணும் 2 ஆல. You can divide everything by 2. எல்லாத்தையுமே 2 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. Then you will get y is equal to, ஏன்னா 2 ஆல டிவைட் பண்ணா கட் ஆயிருமே. 4x 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 2x னு வரும். Sorry. And when you divide 5 by 2, it is 5 divided by 2. So now you can write the m is gradient. M is equal to 2. And what but c? C is equal to 5/2. So you have to write like this. Did you understood? Yes, No, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ஒரு புள்ளைக்கு விளங்க இல்லைன்னு சொல்லுது. ஓகே, அதுல என்ன செய்யணும்டாமா? ஸோ அதுக்கான y மட்டும் தானே ஈக்கணும். நார்மல் ஈக்குவேஷன்ல y மட்டும் தானே ஈக்கணும். அந்த 2 அங்கால கொண்டு போங்க. 2 அங்கால கொண்டு போகக்குள்ள டிவிஷனா மாறும். ஓகே, நான் ஒரே ஐடியா அதை செஞ்சுட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப் பை செஞ்சு காட்டுறேன்னு பாருங்க. ஸோ அது டிவிஷனா மாறுறதுனால உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் கிரேடியன்ட்டுக்கும் இன்டர்செப்ட்டுக்கும் like this. Okay, look at the screen. The gradient வந்து m is equal to half and c is equal to 3 ன்னு இங்க எழுதிடலாம். ஈஸியா ஆன்சர் எழுதிடலாம்.
பட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்தால் இப்படி ஒன்று வந்தா சோ வைக்கு முன்னால 2 இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அப்படி எழுத இயலாது ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நேரடியாக டைரக்டாக எங்களுக்கு அப்படி எழுத இயலாது சோ அதனால அந்த வைக்கு முன்னால் உள்ள 2 இல்லாம ஆக்கணும் சோ வைக்கு முன்னால் உள்ள 2 இல்லாம ஆக்குறதா இருந்தா எல்லாத்தையும் 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும் ஓகே சோ எல்லாத்தையும் 2 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்டா you have to divide everything by 2. Okay, I'm going to divide this by 2, here this by 2, and this by 2. So when you divide by 2, 2 divided by 2, that is 1. Then y is equal to 2 2 cut ஆயிரும் 4x divided by 2 னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் 4x 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 2x னு வரும் and 5 divided by 2 you can write as it is 5 over 2. So உங்க gradient வந்து என்ன gradient is 2, you can see gradient is 2 and the intercept is 5 over 2. Is it clear ma இந்த விலங்கிலன்னு சொன்ன பிள்ளைக்கு விளங்கிச்சாது அப்ப வைக்கு முன்னுக்கு என்ன வந்தாலும் அத பின்னி போட்டு டிவைட் பண்ணனுமா வைக்கு முன்னால யாரு வந்தாலும் ஓகே என்னமா ஃபிராக்ஷன் ஒன்று வந்தா ஓகே ஃபிராக்ஷன் வந்தாலும் எங்களுக்கு கொண்டு போகலாம் ஓகே சோ உதாரணத்துக்கு வைக்கு முன்னுக்கு இப்படி ஒரு ஃபிராக்ஷன் வருதுன்னு வெச்சுக்கொள்வோமே that is half y அப்படி வந்து அந்த 2 அங்கால கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணா சரி ஓகே சோ என்ன வந்தாலும் எங்களுக்கு அங்க கொண்டு போறோம் நாங்க என்ன செய்யறோம்னா சப்ஜெக்ட் பண்றோம் y சப்ஜெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் தெரியும் தானே சப்ஜெக்ட்னா தனிக்கிறேன்னு சொல்றது சோ y தனிச்சு தான் நாங்க எழுதணும் எப்பவும் ஈக்குவேஷன் ரைட் எல்லாருக்கும் விளங்கிச்சா இது Yes, sir. Okay, shall we do another question here? நாங்க இன்னொரு question செஞ்சிட்டே முடிச்சிரோமே இத so அந்த புள்ள கேட்டிச்சே fraction வந்தாண்டு அதனால நாங்க லாஸ்ட் question செய்வோம் what about the last question can anyone tell me what we have to do first what is the first thing that I have to do You want to take 5 on that side and that will become okay 5 அடுத்த சைடு கொண்டு போணும் அப்படிதானே so that is correct you are correct so 1 over 3 y minus 5 that is equal to x நீக்குது first க்கு இந்த -5 அங்கால கொண்டு போக சொல்றீங்க இந்த -5 you are correct you have to take this -5 to the other side when you take -5 to the other side it is 1 over 3y that is -5 அங்கால போனா நடக்கும் plus 5. plus 5 மாறும் now what we have to do We want to divide, multiply by 3. yeah angana 3 வந்து division ஆயிக்கிறதுனால the 3 is here as a division you have to multiply by 3 எல்லாரையும் 3 ஆல பெருக்கணும் okay x மட்டும் பெருக்கிட்டு வைக்கிறது இல்ல 3 கொண்டு போய் you have to multiply everything by 3 so when you multiply this one so 3 ஆல நான் multiply பண்றேன் so here it will be only y here y is equal to 3 into x that is 3x 3 into 5 that is 15 Plus 15. okay now the gradient is what 3. yeah gradient is 3 and the intercept will be 15 okay you understood no okay did you understood when you give you are given an equation you have to find the intercept and the gradient so exam ஒரு equation தந்து பார்ட் பண்ணுக்கு கேட்கலாம் சில நேரம் gradient என்ன intercept என்ன so intercept என்ன gradient என்ன நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் okay so இதையும் நாங்க கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போயிரோமா question number 10 என்னமா டெசிமல் டெசிமல்ல வந்து செய்தா அநேகமா டெசிமல்ல தர மாட்டாங்க we write the equations in fractions or whole numbers okay we don't write equations in decimals so decimals la தரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்ல அப்படி டெசிமல்ல தந்தாலும் உதாரணத்துக்கு 0.5 டெசிமல்னா half எடுத்துக்கொண்டா சரி ஓகே 0.25 னா 1/4 எடுத்தா சரி அப்படி fraction எடுத்தா சரி so ஆனா அப்படி தர மாட்டாங்க so when you take this one question number 10 can you please tell me what is the gradient and the intercept what we have to do intercept is 0 First we want to do odd. and gradient is right இதுல முதலாவது என்ன செய்யுங்கன்னா அந்த எப்பவும் ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்தா எங்கட வலமையான ஈக்குவேஷன் படி அதை சரி செஞ்சு கொள்ள பாருங்க எங்கட வலமையான ஈக்குவேஷன் என்ன y is equal to mx plus c தானே this is our normal equation
But when you look at the equation here, x is here. Wider side la x இருக்குது. அப்படிதானே? So y இருக்கிற சைடுல x இருந்தா இந்த நார்மல் பேட்டர்னுக்கு வராது. So நாங்க என்ன செய்யணும் first அந்த x எடுக்கணும் அங்கால. So when you take x to that side, that is 2y is equal to minus x அங்கால எடுத்தால் that is plus x. Minus x அங்கால போனா plus 6 தானே? Plus 6 plus 5. 5 இருக்குது அங்கால. So when you take minus 6 to that side, it is plus 6. You have plus 5 there. நான் ஏன் இங்க plus போட்டேன்னா 5 வந்து பாசிட்டிவா தான் நிக்குது plus 5. Now you can take 2 to that side. இப்போ உங்களுக்கு 2 அடுத்த சைடுக்கு கொண்டு போகலாம். இங்க மல்டிப்ளிகேஷன் ஆயிக்கிற 2 அடுத்த சைடுக்கு கொண்டு போனா you will get x divided by 2 plus 5 divided by 2. So here there's the problem. Some students will mistake this one. What is the intercept here? What is the intercept? 5 over 2 is the intercept. Okay. What about the gradient? What is the gradient here? 1. X over Gradient? X divided by 2. There is a problem now. Now there's a... Yes, ma? Gradient வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா அந்த x-க்கு முன்னுக்கு 1 நீக்கின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இந்த x-க்கு முன்னால 1 நீக்கிதானே. So இந்த 1 divide by 2 அதாவது half தான் gradient. எங்களுக்கு half x ன்னு எழுதியாலும் x divide by 2. x divide by 2 ன்னு சொல்றது எங்களுக்கு half x ன்னு எழுதியாலுமே. So the gradient of this something like this is half. உங்களுக்கு இப்படி ஒன்று வந்தால் the gradient half ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளும். Okay, I will explain it again. Look at here. Did you got the idea? Do you want me to explain it again? No, sir. Yes, sir. Okay, I'm explaining it again. Look at here. Look at this one, this question. So here, first I have taken minus x to the that side. Minus x angala eduthikiren. So minus x angala pona plus x plus 5 nu varum. அதுக்கு பின்னால 2 ஆல டிவைட் பண்ணனும் எல்லாத்தையும். So 2 ஆல டிவைட் பண்ணா உங்களுக்கு இந்த சைடுல y வரும். So x divide by 2 plus 5 divide by 2 னு வரும். இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்டர்செப்ட் வந்து 5 divide by 2 தான். ஆனால் உங்களுக்கு இந்த x divide by 2 னு சொல்றத இங்க முன்னுக்கு 1 நீக்கின்னு நினைச்சுக்கொள்ளேன். x க்கு முன்னுக்கு 1x தானே, ஒரு x தானே நீக்குது. So 1 நீக்கின்னு நினைச்சுக்கிட்டு we can write it like this, that is half x plus 5 over 2. இத இப்படி எழுதலாம். Is it clear for you? x divide by 2 னு சொல்றத half x னு எழுத இயலும். Okay, இப்போ எங்களுக்கு gradient சொல்லலாம். What is the gradient now? Half. Half and intercept is 5 over 2. Okay, that is the review exercise. நான் டைம் நிறைய எடுக்கையில review exercise செய்ய. This is from... Do you have doubts, ma? சரி. கேட்க மாட்டாங்க. இங்க விளங்கிக்கோங்க. m is equal to y1 minus y2 over x1 minus x2. இதுதான் m க்கான ஆன்சர். அது எப்படி வந்துச்சுன்னு தான் நான் இப்ப விளங்கப்படுத்துறேன். மீறி அது தேவையில்லை. And the equation y1 equal to mx1, y2 is equal to mx2 and the 2 1 எல்லாம் எப்படி வந்துச்சு? ஓகே, அதை நான் போட்டுக்கொண்டேன். உண்மையிலேயே yx ன்னு சொல்றது வந்து y1 x1 இல்ல. அங்கனைக்கு உண்மையில என்ன வரும்? நம்பர்ஸ் தானே வரும். ஓகேயா, அதுக்கு உண்மையா வருது நம்பர்ஸ். நான் இப்போக்கு x1 y1 போட்டுக்கொண்டேன். அந்த பாயிண்ட் வேல்யூஸ் வித்தியாசம் தானே. இது x1 y1 அது x2 y2. ஓகேயா, சோ அதைத்தான் நாங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கிறேன். அது உண்மையான வேல்யூஸ் இல்ல. x1 y1 x2 y2 னு சொல்றது உண்மையான வேல்யூஸ் இல்ல. உண்மையான வேல்யூஸ் நம்பர்ஸ் தானே வரும். ஓகேயா, சோ இதுல நீங்க விளங்கி கொள்ள வேண்டிய விஷயம், the summary is not these things. எதையுமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை. only the equation. உங்களுக்கு கிரேடியன்ட்ட கேட்டால் கிரேடியன்ட்ட கண்டுபிடிக்க ஒரு ஈக்குவேஷன் நீக்கின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க.
this one. That is m is equal to உங்களுக்கு யார் கேட்டாலும் gradient-க்கான equation என்ன m is equal to y1 minus y2 over x1 minus x2 னு சொல்லியலுமா இருந்தா ஓகே அவ்வளவுதான். That's what you want for exam. எக்ஸாமுக்கு அது மட்டும் தான் தேவை. gradient-க்கான equation y1 minus y2 over x1 minus x2 னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே இது எப்படி வந்துச்சுன்னு ஞாபகம் வைக்க தேவையில்லை. நான் இது சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் உங்களுக்கு இது எப்படி வந்துச்சுன்னு bookல சொல்லிக்கிறாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி. But that is not important. You want the important thing is this one, this equation. Is it okay? Equation ஞாபகம் இருக்கும் தானே? m is equal to y1 minus y2 over x1 minus x2. That means the difference of yama. Sir, Oh, கேளுங்கம்மா. y2 minus y1 over x2 minus x1 தான வரும். ஓகே அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான் நிக்கிறேன். உங்களுக்கு எம்முக்கு அப்படி எழுதவும் மேலும். இப்ப ஸ்கிரீனை பாருங்க. யூ கேன் see y1 minus y2 over x1 minus x2 னு எழுதுற மாதிரி y2 minus y1 over x2 minus இல்ல என்ன பிரச்சனைனா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து அடுத்த பாயிண்ட கழிக்கிறது அவ்வளவுதான். ஓகே x1 ல இருந்து தான் y1 ல இருந்து தான் கழிக்கணும் y2 ல இருந்து தான் கழிக்கணும்னு ஒரு சட்டம் எல்லாம் இல்ல. சோ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து அடுத்த பாயிண்ட கழிக்கும். உதாரணத்துக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட கழிக்கவும் மேலும். You can subtract from this one இதுல இருந்து இத கழிக்கவும் மேலும். அப்படி இதுல இருந்து இத கழிக்கவும் மேலும். ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து அடுத்த பாயிண்ட கழிக்கிறது தான் முக்கியம். ஓகே சோ m-க்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஈக்குதான். ஆனா நாங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் பாடமாக்கிக் கொள்வோமே ரெண்டையும் பயிலாட்டி m is equal to y1 minus y2 over x1 minus x2. ஓகே நான் क्वेश्चंस கொஞ்சம் செஞ்சா உங்களுக்கு விளங்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டைம் போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு क्वेश्चन சரி செய்யணும். சோ நான் ஒரு क्वेश्चनக்கு போறேன் அப்ப உங்களுக்கு நல்லா விளங்கும். Okay, look at the example now. The coordinates of 2 points on a straight line are 3, 10 and 2, 6. Find the gradient of the straight line. So இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் தந்திக்கிறாங்க. என்ன ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் தந்திக்கிறாங்க? ஒரு பாயிண்ட் தந்திக்கிறாங்க 3, 10. அடுத்த பாயிண்ட் தந்திக்கிறாங்க 2, 6. ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ் தந்திக்கிறாங்க. They have given two coordinates. The coordinates of 2 points are given. They are asking you to find the gradient. அவங்க சொல்றாங்க gradient கண்டுபிடிக்க சொல்லி m கண்டுபிடிக்கணுமா. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் m க்கான ஈக்குவேஷன் என்ன? y1 minus y2 over x1 minus x2. Okay, I will help you how to find this one. இது எப்படி கண்டுபிடிக்க நான் ஹெல்ப் பண்றேன். நீங்க क्वेश्चन எடுத்தோனே பாருங்க யாரு பெரிய ஆட்கள். ஏன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ண லேசி பெருசுல இருந்து சிறுசு தானே. You can see these the first coordinates are big. So I can write அது பிக்கா ஈக்குதா இல்லையா அது பிரச்சனையும் இல்ல மேலே. உங்களுக்கு சும்மா போட்டு செய்யவும் மேலும். ஆனா நான் சூஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும் இப்படி. This is x1, this is y1. This is x2 and this is y2. இப்ப இந்த வேல்யூஸ்ல இருந்து கழிங்க. So m is equal to யாரு y1 10 y2 யாரு 6 not yeah 6 தான் y2. So 10 ல இருந்து 6 கழிக்கணும். So y1 minus y2 ன அர்த்தம் 10 minus 6. ஓகே ஆன்சர் புற எடுக்கலாம். அடுத்து x1 ல இருந்து x2 கழிங்க. 3 minus 2 3 minus 2 4 answer. Now 10 minus 6 is 4. 3 minus 2 is 1. So 4 divided by 1 in answer. Yeah, 4 divided by 1 is 4. Okay. So 4 over 1 is 4. So the gradient varum in the gradient answer m is equal to 4. Okay, m is equal to 4 is the answer. So like that you can do these questions. The question செஞ்சு பாருங்க டைம் போகுது. நான் ஒரே ஒரு क्वेश्चन உங்களுக்கு காட்றேன் எப்படி செஞ்சிக்கிறாங்கன்னு. நீங்க அந்தபடி நீங்க எக்சர்சைஸ் செய்ய இயலும் உங்களுக்கு. You can do the first exercise of the book. இன்ஷாஅல்லாஹ் நாங்க அடுத்த கிளாஸ்ல எங்களுக்கு கிராஃப் புக் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன். So here in the screen you can see the answers. Okay, y1 ல இருந்து y2 கழிங்க, x1 ல இருந்து x2 கழிங்க. The answer will be 4. Look at the second example as well. There are 2 points given. The 2 points are 6, 3 and
2,5. Now you have to take the gradient. So நாங்க இத இப்படி போட்டுக்கொள்வோம். நான் மேலுக்கு பாசிட்டிவ் ஆக்குறதுக்காக உங்களுக்கு தெரியும் நான் y1 வேல்யூஸ் எடுக்கணும். ஸோ நான் இதை எடுக்கிறேன், நான் x1 y1 இதை எடுக்கிறேன். ஏன்னா 5 கொஞ்சம் பெரிய ஆள் தானே. அடுத்தது x2 y2 எடுக்கிறேன். அப்படி ரூல் எல்லாம் இல்ல, எதை எடுக்கணும்னு ரூலிங் எல்லாம் இல்லை, எதையும் எடுக்கலாம். x1 y1 x2 y2 எதையும் எடுக்கலாம், ஏதாவது ரெண்டுல ஒண்ணு எடுக்கலாம், எடுத்து செய்யலாம். எப்படி எடுத்தாலும் ஆன்சர் சரியா வரும். So m is equal to, you know that y1 minus y2. So y1 minus y2 3 minus over x1 minus x2. So உங்க பாத்தீங்கன்னா விளங்கும் y1 minus y2 ன்னு சொன்னா 5 minus 3 அப்படிதானே. So 5 minus 3 ஒரு புள்ள சொல்லிச்சு 3 minus அப்படி எடுத்தாலும் சரி, 3 minus 5 எடுத்தாலும் சரி. ஆனா x மாறக்கூடாது. கழிக்கும் போது யாரால கழிக்கிறீங்களோ அதே x ல இருந்து அடுத்த x கழிக்கணும். So x1 minus x2 ன்னு சொன்னா 2 minus 6. So here you can see 2 minus 6. So 5 minus 3 is equal to, you know that 5 minus 3 is 2. 2 minus 6 is minus 4. So உங்களுக்கு இதை simplify பண்ணா minus 1 over 2 ன்னு வரும். So did you got the idea? yes sir. Yes, sir. Can you please try it? Okay, நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த questions கொஞ்சம். 2 points தந்தால் gradient கண்டுபிடிக்க தெரியணுமா இருக்கும். So 2 points தந்தா gradient கண்டுபிடிக்கிற எப்படின்னா, you should by heart this equation. What is the equation? M is equal to Equal to y1 minus y1 y1 y2 x over x1 over x2. Okay, எக்ஸாம்ல தர மாட்டாங்க. எக்ஸாம்ல ஓரளவுக்கும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க நிறைய இடத்துல. ஸோ அதனால அந்த ஈக்குவேஷனை பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க. m is equal to y1 minus y2 over x1 minus x2. ஓகே, உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் இருக்குது இதுல. யூ கேன் see exercise here. Exercise 21.1 you can do. All the questions are like that. எல்லாத்தையும் செய்ய தேவை.